सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरा सच्चा साज, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता। गुर जैसा नाही को दे, जिस मस्तक भाग सो लागा से रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपालै, सतगुर मेरा मार जिवालै। सतगुर मेरे की वड्याई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा ताण निताण, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर कहो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेविया तिस पौ न व्यापै, जिन गुर सेविया तिस दुख न संतापै। नानक सोदे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही पे। नानक सोदे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही पे। धन धन सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੀ पावन ਅਤੇ पवित्र गोद ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, आप जी सारे बड़े ही वड्डे भागां वाले हो जो परसों रोज तो सतगुरु जी की पवित्र बाणी नूं सुन रहे हो अते इकट्ठ दे नाल सेवा कर रहे हो। रात भी आप जी ने गुरु कीआं विचारां सरवण कीतियां। बाबा जी ने विचार नूं जिथे छड्डिया सीगा, रात दे दीवानां विच जिथे विचार नूं छड्डिया गया, उथों मैं अगे ही लड़ी नूं तोड़न लगा हाँ। इस करके तुसां सारियां ने ध्यान इकागर करना। खास करके मैं बीबियां नूं कहण लगा, पहला मैं बेनती करां फिर ही गल शुरू करांगा। उदाहरण मैं तुहाडी देण लगा। घर च कपड़े सिउंदियां हो, कपड़ा पाट जांदा, कपड़े सिउंदियां हो, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੂਈ ਤੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਸਿਉਨੇ ਆ ਤੇ ਸੂਈ ਤੇ ਧਾਗਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਸੂਈ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਧਾਗਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਿੱਲਦਾ ਰਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਸੁਆਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੂਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਧਾਗੇ ਆ। गुरु दा शब्द ते ये जेड़े असीं ये धागे आ, जदों ये आपस जुड़ांगे तां ही पाटा होया कपड़ा, भाव जेड़ा साडा जीवन पाटा होया है ना,
ये तां ही सीता जाएगा। ये तां ही बाणी च लिखिया है, सोने की सुई रुपए का तागा नामे का चित हर स्यों लागा। सो ध्यान देना। आओ मैं विचार शुरू करा। इस तो पहला सारिਆਂ ने ਜਿਹੜਾ शब्द ਅਸੀਂ शुरू करन जा रहे हैं, ਜਿਹੜਾ बाबा जी रात विचार रहे सन, उस तो अगे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗੇ। विचार ਨੂੰ शुरू करन तो पहला एक बार सारे जाणिਆਂ ने ਉਹ शब्द ਨੂੰ पढ़ना ਤੇ गुरु ग्रंथ साहिब ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖੋ गुरु ਨਾਲ जुड़िया है। गुरु ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ हर साल ਇਹ करदा है। गुरु ਚ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, पर ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ गुरबाणी विचों ते इतिहास विचों करांगा। शुरू करन तो पहला आओ सारे जने धारना पढ़िए ते कहिए, गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव। वाह वाह वाहिगुरु। गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेम, जिस मस्तक भाग सो लागा सेम, गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव, नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव। गुरु वर्गा कोई देव नहीं। देव दा अखरी अर्थ हुंदा है देवता। इस धरती ते 3 श्रेणियां ने, एक है पशु, एक है मनुख ते एक है देवता। पशु सब तो नीवें, पशु तो उच्चा है मनुख, ते मनुख तो उच्चा है देवता। ते देवते तो उच्चा कौन है जी? हाँ जी, देवते तो उच्चा कौन है? गुरु। देवता तो उच्चा कौन है जी? गुरु। आम करके संसार विच की आ, आपां की सोचते हैं, असीं देवतियां नूं वड्डे समझते हैं। साडे समाज च किहदी पूजा हुंदी है जी? फलाणे देवते की पूजा कर लो, ओहदी पूजा कर लो। आपां देवतियां की पूजा करते हैं ना। कोई किसे देव की पूजा करदा, कोई किसे देव की पूजा करदा है। पर गुरु साहब कहंदे ने, याद रखी तेरा गुरु जिहड़ा ओह देवतियां दे नालों भी उच्चा है। ये मैं नहीं कहंदा, किते मेरे ते ना गल ला दिओ भी भाई साहब एवें कह रहे ने। ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च लिखिया है। 5वें पातशाह कहंदे ने, तुसीं सारे पढ़दे हो, ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना, सब ते वड्डा ते जिन कल राखी ज्ञान। गुरु नानक नाल कोई वड्डा है? सिख दी निगाह दे विच गुरु नानक नालों वड्डा होर कोई है? जेड़ा असल च सिख है ना, ओदी सुरत दे विच अपने गुरु दे नालों वड्डा होर कोई है ही नहीं। ते जे कोई वड्डा समझ रहा किसे नूं, फिर वो सिख दे रस्ते ते नहीं चल सकता, वो सिखी दे रस्ते। ये फैसला करना पैना है। सिखी दा फैसला यह है कि गुरु दे नालों कोई वड्डा नहीं। मैं फिर गल दोहरा रहा हाँ, क्यों आख्या गया, क्यों ये गल ते जोर दिता गया कि गुरु देवतियां दे नालों, देवां दे नालों भी वड्डा है? कुछ ते कारण होएगा ना। मैं बाणी विचों 4 उदाहरणां देण लगा तुहानूं कि गुरु नूं क्यों आख्या गया कि गुरु देवतियां तो वड्डा है। 4 उदाहरणां ने बाणी च दियां, एक एक करके दवांगा, ध्यान नाल सुनना। पहली उदाहरण हुणे तुसी पढ़ी है, 9वें महल्ले दे श्लोक पढ़े ने। वेखो असी अपना सारा जोर ला दिता भी तुहानूं किते तुहाडे कंन च आवाज पै जाए। असी अपने वल्लों कोई ढिल नहीं छुड़ी भी तुसी भी साडी बड़ी सेवा की, चाह दी, पानी दी, दुध दी, कोई कसर नहीं छड्डी। पर असी भी अपने वल्लों पूरा जोर लाया भी किते नगर वाले कहण ना कि बाबे ढिली जी आवाज च बोली जांदे। असी भी फिर अपना पूरा जोर लाया सतगुर दी किरपा नाल।
ਉਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ 9ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਮ ਗਇਓ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਚ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਦੇਵਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਰਾਮ ਗਇਓ। ਫਰਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਲੌਜਿਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੁਜਮੈ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੀਬੀਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਪਕੜ ਚ ਆਵੇ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਸਾ ਕੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਸੁਣਾ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੁਜਮੈ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ। ਛਲੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਲ ਕਰਨਾ, ਛਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਦਰਾਵਲ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੋਪੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਚਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਢਾਲ ਦਾ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਢਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਰਾਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। 2 ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਗਊ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ शिव जी ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ शिव जी महाराज ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਵ ਸੋਪੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ਮੋਦੀ ਕੇ ਕਰ ਖਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੋਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਚੱਕ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬਾਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਵ ਸੋਪੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ਮੋਦੀ ਕੇ ਕਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ। ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੰਨ ਨਾ ਕੰਨ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਪੱਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਾਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਪਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਖੀਰਲਾ ਕਤਰਾ ਤੱਕ ਵਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਕੇ ਕਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ शिव जी महाराज ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਉਹ ਆਏ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਗਏ ਹੋਣ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਸਵਾਦ ਪੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਡਿਆ। ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੋਹਤਾਜ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਹੈ। ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਦੇਵ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੋਹਤਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਹੈ। ਮੁਹਤਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੀਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਲੂਣ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਲ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹਤਾਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੁਹਤਾਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਗਏ ਕਦੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਗਏ ਹੋਣ? ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦੀ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਇਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਇਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਿਆ? ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕੇ? ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ? ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਉਸ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ? ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਜ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਸਾਜ, ਸਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖ, ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਝ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇਸ ਲੰਗਰ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਲੰਗਰ ਲਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਲਾਏ, ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਲਾਏ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਵੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਰਿਆਦਕ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ। ਸੰਗਤ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ, ਉੱਥੋਂ ਆਈ। ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹ ਪੈਂਡੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੀਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਉਸੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, 2 ਚਮਚੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਠੰਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਲੈਣ ਗਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲਾ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਿਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਹੱਥ ਤਰਲੇ ਜੋੜੇ ਮਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦਵੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀਤੇਗਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਆਹੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਜ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਗਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਬਣਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ। ਹੰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਬਿੱਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰੀਏ। ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਪਰਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੁਨਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾਉਣ, ਵੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਨਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਭਾਈ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪਰਖ ਦੇਣਾ, ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੱਚੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੋਹਤਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸਕਾ ਦਾਤਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸਕਾ ਦਾਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ,
क्योंकि साडी एक ना बिरती बनी हुई है, एक सोच बनी हुई है कि असीं हर एक चीज़ नूं कहने कि ये मेरी है। एक आम बंदे दी एक मानसिक एक अवस्था कह लो, पर गुरु दे बारे असीं ये नहीं कह सकते कि ये कल्ला साडा ही है। भाई गुरदास ने की लिखिया सी गुरु नानक साहब बारे, कहंदे जाहर पीर जगत गुर बाबा। ये जिहड़ा गुरु है सारे जगत दा है, सांझा है, घर घर बाबा गावी है, ये सारियां दा है। इसे करके जिहड़ा गुरु है ना, जे वो सारियां दा है ते सारियां दा ही दाता है, वो दाता सारियां नूं दिंदा है। जिहड़ा भी उहदे दर ते आ गया गुरु ने खाली नहीं मोड़िया। इसे करके कहा गया सतगुर मेरा सब सका दाता। गुरु जिहड़ा है वो सारियां नूं दाता दिंदा है। कोई आवे तो सही गुरु दे दर ते झोली अड्ड के। इतिहास चों हवाला देन लगा, ध्यान नाल सुनियो। औरंगजेब दा नाम तुसां सारियां ने सुनिया ही है। औरंगजेब दे 4 पुत्र सन। जदों औरंगजेब गुरु साहब जी दा जफरनामा पढ़ के मर गया, उस तो बाद उहदे 4 पुत्रां दे विच जंग शुरू हो गई। उन्हां विचों एक पुत्र उहदा बहादुर शाह गल च पल्लू पा के गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरनां च बेनती करदा, सच्चे पातशाह तुहाडे दर ते आया, जो कहोगे वो कबूल है, मैनूं गद्दी दा वारस बना दो। सोच के वेखो, औरंगजेब दा पुत्र होवे। औरंगजेब कौन है? जिन्हें गुरु तेग बहादुर जी नूं कतल करवाया, माता गुजर कौर जी शहीद होए, वड्डे साहिबजादे शहीद होए, छोटे साहिबजादे शहीद होए, किन्ने सिख शहीद होए। उन्हां दे पिछे मुख दोषी ते यही है ना। पर कहंदे जदों पल्ला पा के गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सामने आ गया, सच्चे पातशाह मदद करो, कहंदे गुरु साहब ने एक वारी उन्होंने नहीं आख्या फिट्टे मूंह, एक वारी नहीं आख्या। जेड़ा दर ते आ गया ना, गुरु सब सिखा दाता है, कहंदे कोई गल नहीं तेरी मदद करांगे। तुसीं वेखो ओहदा बाप ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा तख्त ढोण नूं फिरदा सीगा, गुरु साहब ने ओहदे बच्चे दा तख्त बचाया। कितना फर्क है साडे गुरु दी सोच विच। आया नाल अपने फौज भेजे ने, फौजी भेजे ने, बहादुर शाह जित गया। इतिहास ने लिखिया है, कहंदे जिद्दण ओनू ओहदा कुतबा पढ़िया जाना सी, जिद्दण ओहने संघासन ते बैठना सी। वैसे ते उन्हां दे घर दी मर्यादा ये सी, भाव मुगल दरबार दी मर्यादा ये सी कि जेड़े काजी मलाने हुंदे ने ना, ਉਹੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲਾਣੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਜ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸਕਾ ਦਾਤਾ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, गुरु घर की बर्बादी लई सारा कुछ किया, गुरु साहब ओदे बच्चे की फरियाद ते ओदी की कर रहे ने, मदद कर रहे हैं। इनू कहंदे ने। तो समझो इस गल नूं कि गुरु सारियां दा दाता है। कई बारी साडे मन च भुलेखा लग जाता है, सानू जिहड़े दुनिया दे छोटे मोटे दाते ने ना, छोटे मोटे ये चंगे लगन लग जाते। असीं कई बारी भुलेखे च पै दिंदे आ ते गुरु घर नूं छड्ड के किसे होर बन्ने तुर पैंदे आ ते होर ते दर ते जाके झोलियां अड्डदे आ। याद रखो गुरु एवें दा, इहदे दर ते जिहड़ा आ गया उन्होंने खाली नहीं मोड़िया। भरोसा साडा, विश्वास साडा होना चाहिए है, यकीन साडा होना चाहिए है। हुण साडा यकीन टुट जाता है, फिर गल खत्म हो जाती। अगे कहंदे ने, कहंदे सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता। इत्थे तां गुरु साहब ने गल ही खत्म कर दी। तुहाडे चों बड़े जाणियां दा एक सवाल होवेगा, एक क्वेश्चन होवेगा। वो क्वेश्चन कि रब कित्थे है? आम करके असीं इस क्वेश्चन ते डिबेट करदे हां ते बाणी विच भी इहदे बारे बड़ी सारी डिबेट है, बड़ी सारी विचार चर्चा है। पर याद रखियो गुरबाणी दे विच गुरु नूं रब दा रुतबा दिता गया। सिख नूं आख्या गया तेरे वास्ते गुरु ही रब है। गुरु च ते रब च कोई फर्क नहीं। इसे करके आख्या गया सतगुर मेरा पुरख विधाता। जेड़ा गुरु है ना, समझ लै यही पुरख विधाता है, यही रब दा रूप है। गुरु नूं ही तू रब दा रूप जान। ताई बाणी च भट्टा ने यह गल लिखी, गुरु अर्जन साहब नूं वेख के क्या, गुर अर्जन परतख हर।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਖਰੇ ਝੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਮਨਮਨੇ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਭਵਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਲੈ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਾਂ ਨੇ ਝੱਲੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਲਦਾ। ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਲਾ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਥੇ ਛੱਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਐਵੇਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਛੱਲਾ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਸੌਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਟਾ ਕੇ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਖ ਦਾ ਜਲੀ ਨਸ਼ਾ ਬੁੱਕੀ ਪਲਾਵਣ ਵਾਲਿਆ, ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਿਮੜੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਣਖ ਦਾ ਜਲੀ ਨਸ਼ਾ ਬੁੱਕੀ ਪਿਲਾਵਣ ਵਾਲਿਆ, ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਿਮੜੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗਿਲਾਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। तो इस चीज ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁੱਢੜੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕੋਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਭੱਟ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਣਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਣਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਰਿਤੂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਪਰ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਓ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरा सच्चा साज, सतगुर मेरा सच्चा साज, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता, गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव, जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव। गुरु वर्गा होर कोई नहीं। इस गल ते असी अपना दृढ़ निश्चा जिहड़ा है वो पक्का कर लईए। गुरु दे दर नूं छड्ड के किसी होर दर ते जाण दी हिमाकत कदी ना करिए। ਚੱਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਵੀ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਆਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਵੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਦਰਦ ਮੜ ਦੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧੁਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਮੜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਟਾ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ੰਦ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਭੌਰ ਸੈਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।